وسلم واسطة المنتقى نسب تنسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا سدودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد زيد العراقي والده في مولده الهني والرواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صوت الاسم صلى الله عليه صراط صفاه فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه صلى الله عليه سرى نور النبوة في أسارير غرارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبني عبد الله عطر اللهم فضلك الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه ولد المشارات في ربيع الأول والقلب يخاف قلت وكيف تنجاني ولد المشارات في ربيع الأول والقلب يخاف قلت وكيف تنجاني والقلب يخاف والكواكب تنجاني ولد المشارات في ربيع الأول والقلب يخاف والكواكب تنجاني ولد المشارات في ربيع الأول والقلب يخاف والكواكب تنجاني والقلب يخاف والكواكب تنجاني يا نفس ملك المنى فاستبشري وانتنى يا نفس ملك المنى فاستبشري وانتنى هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب والكواكب تنجاني ولد المشارات في ربيع الأول والقلب يخاف والكواكب تنجاني ولد المشارات في ربيع الأول والقلب يخاف والكواكب تنجاني والقلب يخاف والكواكب تنجاني صلى عليه الله ربنا دائما صلى عليه الله
لك يروم في سقي عالي والقلب يغفى والكواكب تنداني وجد المشرى في ربيع الأوان والقلب يغفى والكواكب تنداني وجد المشرى في ربيع الأوان والقلب يغفى والكواكب تنجلي والقلب يغفى والكواكب تنجلي ولباب الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي واستمع منا جميع حين هوى بالمعافى والسخير سوى واستمع منا جميع حين هوى بالمعافى والسخير سوى فرع الكونين عنك سوى ربنا وللعور والعجم يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قمر سدر النبي قمر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقامه من صدفة آمنة الزهرية وصها القريب المجره أن تكون
لمصطفى صلوا عليه ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية وصبا كل صب الهبوب نصيم صبا وجدها من النبات خللا سندسيا صلى الله عليه الثمر وأدنى الشجر الجاني جلا صلى الله عليه القرش بصاح الألسن العربية صلى الله عليه وخرق الأصفرة والأفلام على الوجوه والأفواه صلى الله عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغرب ودوابها البحرية صلى الله عليه تعطي العوالم من السرور كأس خميا وبشرى بالجن بإطلال زمنه وانتهت الكهنة غربا رهبانيا صلى الله عليه وبني كل ذكر خبير وفي خلق اسمه تام وتسلم في الممال فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين خير البرية صلى الله عليه محمد لأنه ستحمد عقباه عافر اللهم ربي بعظم شفيع صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال له سنة وحالك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وعلى الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق الذنوب دهاجا بالوجود عليك يا حبيب سلام
فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كريم الأرواح منا يا الله إليك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبنور المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه راحت الأديان تشنو في ليالي المولد وبريق النار يبدو من معاني أحمد راحت الأديان تشنو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديان تشنو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني
في ليالي المولد Abdullah namanya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Dari Quraisy ternama, inilah kisah sang Rasul. Oh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. بليالي المولد وبريق النار أبدا بمعاني أحمد راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النار أبدا بمعاني أحمد وبريق النار يبدو بمعاني أحمد وبريق النار يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Ini yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Saifullah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab salamnya masih belum kompak yang sebelah sana tuh. Muka saya kayaknya kehalangan nama hadiah ini. Jangan-jangan ngeliatinnya pada yang gelantungan ini kita nggak kali ya. Ya kayaknya udah pada target ini. Saya yang sebelah sana tuh. Saya yang sebelah ono kayaknya cakep sama hadiahnya gitu ya. Saya paling gampang ini, tinggal ambil. Cuma ini tuan rumahnya sentimen. Ini grup hadro nggak ada gantungannya ini kemana? Kagak ada ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Matur nuwun. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang kami hormati para sepuh bini sepuh, para ustaz, tokoh masyarakat
di lingkungan RW 11 Gria Sangyang Mas, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia Raya. ASEAN. Wabil khusus kepada Sahibul Bait, tuan rumah pada malam hari ini, Bapak Agus Yanto, sekeluarga, semoga beliau dan keluarga senantiasa sehat walafiat, amin. Semoga rezekinya melimpah ruah, amin. Bisa untuk sanggup pergi ke Mekah Madinah, amin. Alhamdulillah, doanya panjang sekali sama anak-anak kita. Ini anak-anak yang masih bersih, belum ada dosanya, ngedoain tuan rumah berangkat haji dan umroh. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga sama mendapatkan rezeki bisa ibadah haji dan umroh segera. Amin ya Rabbal. Bapak Ketua DKM Ustadz Joko Sutrisno yang malam ini sedang bersilaturahim ke keluarganya di Pacitan. Kita doakan semoga perjalanannya aman, lancar, selamat, sehat walafiat. Pak RW, Bapak Sobari beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, para ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tamu undangan sekalian, yang semoga malam ini mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mana mau amin, pada punya es krim. Saya nggak kebagian ini es krimnya. Ada ya, alhamdulillah. Bapak dulu sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di bulan yang mulia. Bulan yang awalnya tidak mulia tetapi menjadi mulia karena sebab di bulan itu dilahirkan sosok yang paling mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mencintai Nabi, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Harus 2 kali baru pada jawab. Malam 12 Rabiul Awal. Malam ini malam keberapa? 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Kemuliaan malam Jumat, kemuliaan malam Lailatul Qadar, kemuliaan malam 1 Sya'ban, kemuliaan nisfu Sya'ban, dan kemuliaan malam-malam hari raya masih mulia dengan hadirnya malam 12 Rabiul Awal. Jadi malam 12 Rabiul Awal adalah malam paling mulia di antara malam-malam yang mulia. Kenapa demikian? Seandainya Nabi tidak dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita tidak mungkin mengenal malam-malam mulia lainnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena itu
Dua malam kemuliaan ini, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini berkesempatan untuk sama-sama hadir di Majelis Maulidin Nabi Muhammad. Di dalam kitab Al-Adab fi Qiraati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Habib Uthman bin Yahya, Mufti Betawi. Kata beliau, kalau dibacakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adab yang pertama adalah menjaga akhlak. Jaga apa, Pak? Jaga apa, Bu? Menjaga akhlak. Sebab apa? Sebab kita sedang membacakan dan mendengarkan kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang dianjurkan ketika membaca riwayat Maulid Nabi, yang membaca harus memperhatikan panjang pendek makharijul hurufnya dengan baik. Tidak boleh sembarangan. Yang mendengarkan pun sama. Jangan banyak obrol-obrol. Banyak apa, Bu? Obrol. Kalau di belakang tadi pas baca Maulid ngobrol apa kagak? Ngobrol apa kagak? Ah, yang benar. Bapak-bapak tadi pas baca Maulid ngobrol apa kagak? Wow, mas saya percaya pada tidur. Kemudian diantara akhlaknya tidak boleh teriak-teriak. Wow, Allah Muhammad, tidak boleh, teriak biasa saja. Ya. Kemudian akhlaknya apa? Nuhun sewu ngapunten khusus buat bapak-bapak yang hobinya udud. Apa, Pak? Udud, rokok. Ketika dibaca riwayat Maulid Nabi, istirahat dulu ngudutnya. Nanti lanjut pas tausiah kayak gini enggak apa-apa nih. Biar nggak ngantuk sambil rokokan sambil ngudut. Ngopi boleh ngopi, ya sambil ngopi boleh biar nggak ngantuk. Tapi pas baca Maulid, kalau bisa ganyemnya istirahat. Ngerti ganyem? Ya, ngunyah makanannya istirahat, giling. Ngopi ngetehnya istirahat, fokus mendengarkan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun kagak paham, emang tadi paham apa yang dibaca? Abtadi'ul imla bismillahil aliyah. Paham apa ora? Paham apa ora? Ora paham ora apa-apa, rungo kena bae. Ya. Insyaallah dapat pahala, ya aman. Itu adab dan akhlak diantara ketika kita membaca dan mendengarkan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting diantara itu semua, kata Habib Utsman dalam kitabnya mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu harus menumbuhkan frekuensi kualitas kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Bapak Ibu pulang Maulid Nabi, oleh-olehnya itu mestinya makin cinta kepada Nabi, makin rindu kepada Nabi Muhammad. Ya, itu oleh-olehnya, bukan oleh-olehnya sekedar besek tentengan yang disiapkan oleh tuan rumah, apalagi mentarget gantungan yang sudah ada di depan mata. Ya. Lebih dari itu, pulang harus semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita cinta kepada Nabi? Maka pelajari akhlak riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis Maulid adalah majlis yang dimana
di situ hanya berhak untuk mengisahkan kisah-kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh penceramah, dai ngobrol atau berkisah atau menceritakan atau ceramah tausiah selain daripada itu. Misalnya di acara maulid ngomongin masalah demo, bukan urusan kita. Di acara maulid ngomongin perabotan perempuan, tidak boleh. Banyak sekali para penceramah, para dai yang tidak memperhatikan akhlak ketika memberikan tausiah pada acara maulid. Seringkali hanya karena ingin lucu, tidak ngantuk, lalu biasanya menyebutkan beberapa perabotan emak-emak. Ini terlarang, tidak boleh. Bahkan bisa mendatangkan kedengkian, bukan kedengkian, mendatangkan amarah Allah. Allah marah. Wong ini majelisnya Nabi Muhammad, kok malah isinya nyebutin perabotan perempuan. Jadi mohon dihindari ini yang model begini ya. Jangan sampai terjadi demikian. Nah, malam ini saya akan berkisah sedikit di antara sekian banyak daripada akhlak indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hikmah dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad pada malam 12 Rabiul Awal itu mempunyai makna. Nabi Muhammad lahir di waktu fajar menjelang subuh. Ini menandakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad akan membawa cahaya untuk umat manusia. Karena Nabi Muhammad adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan kita semua, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah keterangan, sebelum Allah menciptakan apa saja, Allah membelah nurnya. Kemudian dari belahan nur itu menjadi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Muhammad itu lalu terciptalah langit, terciptalah bumi, terciptalah alam semesta, termasuk terciptanya Nabi Adam alaihi salam juga berasal dari percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad dilahirkan menjelang fajar, di waktu fajar menjelang subuh, tidak menjelang maghrib. Tapi jangan jadi ledekan. Kalau ada bayi lahirnya maghrib, auranya aura maghrib, tak boleh. Semua waktu adalah baik. Tapi ini pertanda. Lalu kenapa Allah memilih di tanggal 12? Meskipun sebenarnya banyak sekali khilaful ulama, perbedaan pendapat ulama tentang tanggal berapa sebenarnya Nabi itu lahir. Pendapat paling kuat mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi kenapa banyak ulama memilih tanggal 12? Karena tanggal 12 adalah hari di mana Rasulullah datang menginjakkan kaki di kota Madinatul Munawwarah. Karena itu para ulama memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa di tanggal 12? Karena ada pesan bahwa kehadiran Nabi Muhammad untuk umat manusia, beliau akan membawa 12 risalah inti. 5 ada di rukun Islam, 6 ada di rukun iman. Sudah berapa berarti? Sudah berapa? 11. Satu lagi ada di rukun ihsan. Inilah 12 inti risalah
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun ihsan, rukun yang kadang sering kita lupakan. Apa itu rukun ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Rukun ihsan itu menghadirkan di dalam hati kita ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika kita melaksanakan sholat. Bayangkan bahwa kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa merasakan melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita dalam aktivitas ibadah kita. Maka kalau perasaan ini hadir di dalam diri kita, semua aktivitas ibadah kita insya Allah dilaksanakan dengan baik dan benar. Terutama adalah ketika melaksanakan sholat. Melaksanakan apa, Bu? Kata Sayyidah Aisyah, salah satu istri Nabi, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, kaifa takunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aisyah, bagaimana keadaan kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, beliau di rumah sebagaimana manusia biasanya. Nabi Muhammad basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Tetapi ketika beliau berada di rumah, beliau memposisikan diri sebagai sosok kepala rumah tangga, sebagai sosok ayah, sebagai sosok manusia biasa. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Ketika ada bajunya yang sobek, beliau menjahit sendiri bajunya. Kalau suaminya bajunya robek, siapa yang jahit? Tukang permak. Tukang permak. Bukan tak. Pinter jawabannya. Kalau Rasulullah bajunya sobek, jahit sendiri. Terus kalau sandalnya talinya pedot, ngerti pedot? Talinya lepas. Itu Rasulullah yang masang sendiri. Kalau Rasulullah pengen makan minum, selama beliau masih bisa melakukannya sendiri, maka beliau tidak menyuruh istrinya untuk membuatkan makan dan minum. Gak nyuruh bikin kopi, gak nyuruh masak dan sebagainya. Bu, suaminya paling sering minta dibikinin kopi, apa kagak? Kagak. Tawarin ya. Wah, ini berarti istri soleha. Sebelum suaminya minta sudah ditawarin. Kemudian Rasulullah, meskipun beliau punya khadim, khadim itu pembantu khusus, namanya Anas bin Malik, itu asisten pribadi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak gampang nyuruh, tolong geserin ini, tolong ini, enggak, Rasulullah enggak gitu. Rasulullah berusaha untuk melakukan sendiri selama beliau masih bisa. Ini akhlak Rasulullah ketika di rumah. Kalau ibu-ibu suaminya model begini, insya Allah berarti ngikutin Kanjeng Nabi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Rasulullah ketika sedang melakukan aktivitas di rumah, lalu terdengar kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanjeng Nabi berhenti aktivitas. Siap-siap kemana? Siap-siap kemana? Hah?
ke Madinah. Ada aja di bocah. Siap-siap ke Mas. Kira-kira kalau Rasulullah ke masjid mau ngapain? Pintar. Sholat Jadi kalau ibu-ibu suaminya begitu kedengaran Allahu Akbar, langsung bergegas ke masjid, ke musola, insya Allah niru kanjeng. Kira-kira begitu apa kagak? Kagak. Oh, anaknya jujur ini. Anaknya siapa ini? Kagak. Rasulullah begitu dengar azan ke masjid. Kenapa? Karena di dalam sholat berjamaah ada keberkahan yang luar biasa. Kata para ulama, sebanyak apapun duit kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau meremehkan sholat berjamaah, maka jabatannya tidak akan mendatangkan berkah. Kalau tidak sholat berjamaah, maka hartanya tidak akan mendapatkan berkah. Kalau dia tidak sholat berjamaah, maka rumah mewah, mobilnya tidak akan membawa Harta yang membawa berkah itu adalah harta yang bisa mengantarkan sohibul malnya, pemilik hartanya, semakin dekat kepada Allah. Gak justru makin jauh. Jabatan tambah tinggi berarti dia semakin taat kepada Allah. Harta tambah banyak, karena hartanya berkah, makin rajin sholat jamaahnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu semua. Kalau ada orang dikasih jabatan tinggi, makin tinggi, dikasih harta makin banyak, tapi dia semakin lupa untuk sholat berjamaah, maka disitulah sesuatu yang akan membuat kehidupannya tidak bermakna, bahkan bisa berbahaya. Kenapa? Karena di situ akan berlaku istidraj. Apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Allah biarkan itu orang dapat nikmat, biarin. Kasih pangkat tambah tinggi, biarin. Kasih mobil tambah banyak, biarin. Kasih harta tambah banyak, biarin. Tuh makin lupa sama saya, kata Allah, biarin. Entar lihat satu saat Allah akan turunkan bencana musibah yang tidak pernah dia sangka dan tidak pernah dia kira. Na'udhu. Maka para istri dorong suaminya untuk ke mas. Kalau di sini ada musola, berarti dorong suaminya ke Akur apa enggak? Mama harus rewel sama suaminya. Kalau enggak jamaah, rewelin. Pak, sudah azan. Ke musola. Amin ya robbal. Jadi Masya Allah, kalau orang memperhatikan sholat jamaah, walaupun mukanya biasa saja, tapi kelihatan adem. Dilihat itu nenangin, meneduhkan. Nah, itu kalau orang yang senang sholat jamaah, biarpun kulitnya hitam, tapi Allah kasih kemuliaan. Aura kesolehannya Allah buka. Beda sama orang yang tidak memperhatikan sholat berjamaah, walaupun kulitnya putih. Di sini ada yang kulitnya putih banget ya? Ada bule sih di sini. Walaupun kulitnya putih, dibalut dengan sorban, berpakaian jubah,
ubel-ubelnya segede ban Vespa, tapi kalau dia tidak memperhatikan sholat jamaah, maka aura solehnya Allah tutup, Allah kunci. Apa buktinya? Mungkin di antara kita akan berkata seperti ini, ah sorban doang gede, ah jubah doang panjang, ah dan lain sebagainya gitu ya, tapi gak pernah sholat berjamaah. Itu tanda Allah kunci aura solehnya. Maka ayo bapak-bapak, jangan sampai tiap tahun maulid tapi tidak meningkatkan kualitas sholat berjamaahnya. Itu musola sudah gede, bahkan saya dengar mau dibikin masjid. Gimana mau bikin masjid, jamaahnya aja masih melompong. Betul dah? Betul dah? Nantangin jadi masjid, Jumatan cuma 2 baris. Atau gimana sholat Jumatnya? Penuhin dulu masjidnya, penuhin dulu musolanya, ramein. Kalau udah rame, udah oke, Al-Hidayah nggak muat, Istiqomah nggak muat, silahkan Jumatan di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Hidayah masih muat, Istiqomah masih muat, ya nggak usah bikin sholat Jumat dulu. Jangan alasan kakinya usat, ngelangkahnya udah repot. Dari sini ke Al-Hidayah itu berapa meter, Pak? Berapa meter, Pak? 200 meter. Kalau kelilingnya ke sono mah iya mungkin 200 meter gitu ya. Penuhin dulu yang dekat. Nah di sini manfaatkan musolanya untuk ibadah sholat 5 waktu. Insya Allah makin banyak jamaahnya makin makmur. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nah, ibu-ibu ini jangan sampai dalam mempelajari teladan kisah Nabi itu jangan kebalik. Kalau bapak-bapak harus banyak belajar dari sosok Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu berarti harus belajar dari sosok istri-istrinya Nabi Muhammad. Bacaannya jangan ketuker. Bapak-bapak belajarnya akhlaknya Siti Khadijah, akhlaknya Sayyidah Aisyah. Ibu-ibunya baca bukunya akhlaknya Rasulullah. Atau ntar saling nuntut. No kayak kanjeng Nabi, no kayak gitu. Kata suaminya, no kayak istrinya kanjeng Nabi, kayak itu. Jadi semuanya harus punya porsi masing. Biar bapak-bapak pelajari kisah Nabi, akhlaknya Nabi. Ibu-ibunya pelajari kisah istri-istrinya beliau. Istri-istrinya Nabi itu sekalipun Nabi jarang nyuruh, bahkan Nabi akan selalu mengerjakan sendiri selama beliau bisa. Itu ada akhlak yang luar biasa. Tiap malam itu selalu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah hajat yang ingin engkau tunaikan malam hari ini? Pak, istrinya kalau malam tiap malam nanya begitu apakah gak? Agak. Kalau pengen nyontoh istrinya Nabi, tiap malam sebelum suaminya tidur tanya, Pak, ada hajat atau tidak? Kata bapaknya, ada usah, saya capek dah tidur. Itu kalau mau nyontoh istrinya kanjeng. Siap gak kira-kira begitu? Bu, siap? Udah diem baik. Itu katanya pengantin baru usah gitu kan. Mau pengantin baru, mau pengantin bau, kalau pengen niru akhlaknya istrinya Nabi begitu. Tiap malam tanya. Tiap malam tanya. Nah, ini kita kembali kepada bagaimana cara Rasulullah melaksanakan sholat. Ini saya akan menyampaikan ilmu tentang kaifiyah kaidah sholat berjamaah agar jamaahnya pahalanya tidak bolong. Saya tanya kepada jamaah sekalian, kalau sholat sendirian pahalanya berapa? Berapa? 10. Udah kayak malaikat aja. Pahalanya berapa? 1. Kalau berjamaah berapa? 2. 27 itu apakah rangkaiannya dari takbir sampai salam dapat 27 atau setiap bacaan dan gerakannya dapat 27? Ayo.
Ini fungsinya ngaji seperti ini, ya. Kalau di musola sepi, di sini ngajinya, biar pada paham. 27 pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat jamaah, itu pahalanya ada pada setiap bacaan rukun, pada setiap gerakan rukun, pada setiap bacaan sunnah, pada setiap yang sunnah-sunnahnya. Itu berpotensi mendapatkan 27 derajat. Takbiratul ihram kalau benar dilakukan berjamaah 27. Doa iftitah kalau benar dibaca dengan berjamaah 27. Baca Fatihah kalau benar dibaca dengan berjamaah 27. Ruku kalau benar gerakannya benar berjamaah 27. Sampai salam kalau dilaksanakan dengan benar dalam konsep sholat berjamaah, maka mendapatkan juga pahala 27. Cuman harus paham ilmunya. Saya lihat ini banyak di berbagai tempat, masih banyak orang yang ketika sholat jamaah belum paham ilmu sholat jamaah. Saya kasih tahu boleh ya? Boleh ya? Tapi setelah dikasih tahu, amalkan. Di apa? Di amal. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Perhatikan nih, ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan biasanya ramenya sholat taraweh, ya bu ya? Bener nggak? Walaupun sebenarnya sholat jamaah di musola itu nggak harus nunggu taraweh. Ibu-ibu sholat jamaah di musola, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus selama tidak ada tidak ada fitnah, pakaiannya tidak menggiurkan, di perjalanan aman, tidak goda laki-laki. Mau berangkat ke musola tapi godain tetangga, enggak boleh ya. Tapi kalau menghindari 3 hal ini terhindar, maka sholat jamaah di musola bagus. Apalagi berangkat bareng suami. Top markotop. Top. Pertama yang harus diperhatikan dalam sholat berjamaah, harus paham tentang istilah mutaba'ah. Apa Pak? Apa Pak? Mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah adalah melakukan gerakan menunggu gerakan imam sempurna terlebih dahulu. Itu namanya Yang kedua, ada namanya muqaranah. Apa? Muqaranah itu hal-hal yang membersamai imam. Apa yang nanti sunnah membersamai imam kita akan bahas. Yang ketiga, ada namanya taqaddum. Apa? Taqaddum itu mendahului imam. Imam belum takbiratul ihram, dia udah takbir duluan. Itu namanya taqaddum. Salatnya batal. Yang keempat, ada namanya takhalluf. Apa Bu? Apa Pak? Takhalluf itu kelamaan ngikutin imam. Contoh, saya kasih contoh dulu. Misalnya imam sudah bangun dari sujud, lagi baca tahiyat akhir, makmumnya masih sujud, lama banget dia sujud. Menjelang imam salam, makmum baru bangun dari sujud. Ini namanya takhalluf, haram hukumnya takhalluf. Jadi jangan kira kalau ada orang sholat jamaah di sujud terakhir status sebagai makmum dia lamain sujudnya, itu orang yang ibadahnya khusyuk. Enggak, itu orang yang kagak ngerti ibadah. Makanya ibadah harus pakai biar nggak dapet haramnya. Orang lihat, wih keren banget sujudnya lama, khusyuk banget sujudnya. Imam mau salam dia baru bangun. Nah ini namanya takhalluf, haram. Hukumnya haram, dosa. Kita bahas satu-satu. Jam berapa ini? Udah mau jam 10 menit lagi ya insya Allah ya. Ini penting soalnya.
Kita bahas yang mutaba'ah dulu. Mutaba'ah dari mana itu? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Saya minta satu orang untuk berdiri sini. Kita praktekin mutaba'ah. Coba, saya jadi makmum, kamu jadi imam. Kalau makmumnya cuma dua, yang sholat cuma dua, ini imam, ini makmum. Makmum posisinya di sini, sebelah kanan berdekatan dengan imam, jangan jauhan begini. Nah, terus kalau mau misalnya nih ya, dia lagi sholat sendiri, bapak baru datang, nggak usah ditepok. Kalau dia kaget, sholatnya buyar, dosa. Cukup maju, dia sudah paham kan, pasti kan, sebelah saya mau jamaah, nggak usah diginiin. Wah, dia kaget ya. Pernah nggak lagi sholat sendiri tiba-tiba orang nepok, kaget? Pernah nggak? Nah, yang nepok dosa itu haram, tidak boleh ya. Lebih bagus dia mendekat, kemudian isyarah dengan suara. Kalaupun mau nempel, maju dulu biar nggak kaget, baru tempel. Caranya begitu, jangan ujuk-ujuk ditepuk, lah kaget dia, kesian, sholatnya buyar. Kalau makmumnya dua, sebelah sini, jangan di tengah dulu, sebelah sini. Kalau makmumnya tiga, baru belakang dia, kanan kirinya mundur, menyesuaikan barisan yang nomor 3, makmum yang nomor 3. Oke, sekarang saya mau praktekin mutaba'ah. Coba kamu takbiratul ihram. Ayo, pakai mic mana mic? Biar kedengeran. Nah, saya pegangin micnya. Cek. Cek. Oke, coba takbiratul ihram. Nah, sudah kedengaran barnya, perhatikan bahwa sudah kedengaran barnya, baru makmum takbiratul ihram. Allahu akbar. Kalau imam belum kedengaran barnya, makmum sudah Allah, salatnya batal. Terus yang namanya mutaba'ah, kalau Fatihahnya dibaca keras, berarti salat maghrib, salat isya, dan salat subuh, kan Fatihahnya dibaca kenceng tuh di rakaat pertama dan 2, maka sunnah mutaba'ah makmumnya, berarti nunggu imam baca Fatihahnya kelar dulu, baru makmum baca itu namanya Kalau ibu lakukan seperti ini, dapat 27 di surah Fatihahnya. Tapi kalau membersamai imam, muqaranah dengan imam, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Imam baca Fatihah, makmum bareng baca Fatihah, ngikutin imam, makruh hukumnya. Ada yang sholat model begini? Ada nggak? Kalau ada, dirubah mulai besok subuh ya. Kecuali pada sholat yang Fatihahnya sir. Apa sir? Pelan. Sholat apa itu? Zuhur, asar, atau sholat maghrib, isya, subuh di rokaat 3, 4, rokaat akhir, maka boleh berbarengan dengan imam. Oke, setelah selesai baca Fatihah, sunnah untuk muqaranah pada lafal amin. Imam baca waladhdallin, amin. Aminnya makmum dengan imam sunnah muqaranah, berbarengan. Paham? Kalau aminnya berbarengan, berarti dalam bacaan aminnya dapat 27. Tapi misalnya imamnya aminnya amin, makmumnya amin, kagak dapat. Atau kebalikannya, makmumnya kompak baca amin, imamnya aras-arasan amin, imamnya tidak dapat 27 rokaat, derajat rokaat, meleng 27 derajat rokaat. Kalau imamnya males baca amin, imamnya nggak dapat 27 pada bacaan amin. Jelas? Jadi kalau pengen dapat 27 pada lafal amin,
imam dengan makmum harus bareng-bareng. Habis itu, habis baca amin, makmum baru baca surah Fatihah. Nah sekarang ruku. Perhatikan nih, ulangi. Allah, yang ngecap. Perhatikan nih. Kalau dia sudah ruku sempurna, makmum baru ruku. Allahu Akbar. Bangun. Sami Allahu liman hamidah. Nunggu dia berdiri sempurna, baru makmum berdiri. Yang paling sering begini, perhatikan. Ayo ruku lagi. Begitu kak? Itu namanya mutaba'ah makruh. Kalau 3 kali haram, bisa menyebabkan sholatnya batal. Paham? Makanya harus perhatikan dalam sholat jamaah. Saya ulangi, yang mutaba'ah yang kayak gini. Ayo lagi ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini namanya mutaba'ah. Perhatikan tuh kalau sholat. Sujud. Nah, sudah. Kalau imamnya belum sempurna sujudnya, makmum jangan ngejar ikut sujud. Nanti bisa mutaba'ah, malah yang khawatirnya bisa taqaddum, mendahului. Ulangi lagi. Ayo sujud. Sudah nempel, baru makmum turun. Allahu Akbar. Paham? Oke, ulangi lagi, berdiri. Ayo sujud. Sering begitu nggak? Namanya mutaba'ah. Bangun. Namanya duduk lagi. Udah tugas selesai. Ya. Nah, taqaddum itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau imamnya sudah sepuh. Di Baitur Rahman imamnya masih muda apa sepuh? Masih muda. Alhamdulillah. Gerakannya berarti masih gesit. Khawatirnya gerakannya udah gesit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini berpotensi taqaddum, mendahului imam. Imamnya masih proses gerak, makmumnya sudah meluncur. Imamnya masih proses gerak sujud, makmum sudah meluncur duluan ke tempat sujud. Ini yang menyebabkan sholat jamaahnya rusak. Karena dia sudah muqaranah dan taqaddum. Nah, sampai pada akhirnya salam. Salam yang sunnah, yang mutaba'ah. Perhatikan nih, Bapak semuanya tolong perhatikan dan amalkan. Jangan sampai lupa. Mulai besok subuh, kalau imamnya salamnya belum sampai yang kedua, tunggu dulu. Imam salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dapetin 27 tuh pada salamnya. Yang kejadian seringnya gimana Pak? Nah, saya tanya, seringnya gimana Pak? Seringnya muqaranah, barengin imam, tidak sabaran. Jadi kadang-kadang yang paling sering imam salam baru sekali, makmum udah nggak sabar salam. Dan itu paling sering kejadian. Saya kalau sholat jamaah dengan sebelah kanan saya, ketika salam itu hampir selalu ciluk Mbak. Saya baru kanan, sebelah kanan saya udah kiri. Akhirnya kan ciluk Mbak. Saya baru Assalamualaikum.